Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं जगज्जननं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघश्यामं वीरकौशेयवासं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोत्काशिनांगं पुण्यो वेदं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूपृदे अनेकरूपरूपाय विष्णवे सर्वविष्णवे। छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलकृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। हरि ओम् विश्वस्मै नमः। सर्वशिवस्थानोद्भूतादिर्निधिरभिधेयः संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महावनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्षप्रदर्शनः प्रभुतस्त्रिगुणापवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो गर्भो मदभो मधुसूदनः अहः संवत्सरो प्रत्यय सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरक्षितः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः वसुवसुनः सत्य समात्मा समितः समः अमृत शाश्वत स्थानो परारोहो महातवाः सर्वगः सर्वविद्वानो विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यो वेदांगो वेदविद्वविः लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दक्षश्चतुर्भुजः राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अदृश्यो व्यक्तरूपस्य सहस्रविधानविदे विष्णो विशिष्टशिष्टेष्टशिखरिणी मनुषो वृषः क्रोधः क्रोधविकर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रजितः प्राणः प्राणदो वासकानुजः अपानिधिरधिष्ठानः अप्रणतः प्रवेशितः स्कन्दः स्कन्दतरो तुल्यो प्रगतो वायुवाहनः वासुदेवो भानुरादिदेव पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौर्य
वत्सरो वत्सेर कन्नगर्भोदरेश्वरः धर्मगुद्धर्मी सरसक्षरमक्षरम् उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीतो भूरि दक्षिणः सोमको मृतपः सोम भुरिचित्पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दातारः सात्वताम्पतिः आनन्दोऽनन्तरः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः कृतदर्शकसाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत महारामो भूमितरः सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गतीरो गगनो गुप्तश्चक्रगदाधरः भगवान् भगवानन्दी वनमाली कलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशु दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वकृत्यासु वाचस्पतिरयोनिचः शुभाङ्गशान्तिजः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोविदो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृष्णः श्रीधर श्रीधर श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीधर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वच्छस्पन्दसदानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिहतः प्रद्युम्नो विक्रमः कालनेमिनिगामीरः शौरिशूरजनेश्वरः ब्रह्मविब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्म महातेजा महोरणः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासस्तुयामुनः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः सदाननः एकोनैकः समक्रक्यं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृत् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरार्यः शुभाङ्गो लोकचारण्यः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः यज्ञभृद्यज्ञभृद्यज्ञी यज्ञभुक्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यः नम्नादयेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः श्रीवर्पप्रहरानुभवो नमैते मनमाली गतीशान्ति सङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णु वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गतीशान्ति सङ्खी चक्री च नन्दकी ये सर्वो विक्रमी नम्बी मेधावी विक्रमक्रमः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंशः चतुर्भुजः प्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिनः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनः वसुः आवर्तनो निवृत्तात्मा संगतः सम्प्रमर्दनः अगसम्बद्धो वन्दी अणियो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वकृतिविश्वकृतिभो सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्मो नरः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिसाधनः वृषाणी वृषभो विष्णुर्वृषभर्वा विशोधनः औषधं
पराक्रमः भूतभव्यमवन्नादः पवनः पावनो नरः कामः कामकृतान्त कामः कामपदः प्रभुः युगादिकृत्युभावर्थो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपस्य सहस्रजितानन्दजित् इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नकुशो वृषः अशोकस्तारणस्तार शूरः शौर्यजनेश्वरः अनुकूलः सखाबद्ध पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भः सलीलभृत् आदिदेवो महादेवो देवेशो देवपितृः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतविद्भोक्ता कवितो भूरिलक्ष्मिणः सोमतो नरः सोमः पुरुषोत्तमः शुभाङ्गः शान्तिः सृष्टः कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्तेनिवृद्धात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः सङ्घर्षतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिच्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतः चक्षुगणीशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः ब्रह्मविद्वाङ्गणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरः महाक्रतो महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थप्रभो वसुवेदा वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुवसुमनाभिः सत्कृतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दैत्यमूर्तिरनोक्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः सताननः एको नैकः सवर्कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो उज्जाङ्गरः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः तत्त्वं तत्त्वविवेकात्मा जन्म मृत्युजरादिगः भूर्भुवः स्वस्वविस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवागणः यज्ञसाधनः कथाङ्गकानि रक्षोभ्यः सर्वप्रणनायः श्रीमत्प्रणनायो नमैति वनवाली गतीचाङ्गी चङ्गी चक्री च नन्दनी श्रीमान् नारायणो विष्णु वासुदेवो विरच्यतो श्रीवासुदेवो विरच्यतो ॐ नमैति सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा ॐ विश्वस्मै नमः विश्वं विष्णोपसर्गालो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतविद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोकिताक्षः प्रदर्शनः प्रबोधश्रीमुक्तामा पवित्रं मङ्गलं वरम् ईशानः प्राणदः प्राणो श्रेष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः अगः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिरच्युतः विशालमेयात्मा सर्वयोगविनिश्चितः वसो वसुमनः सत्यः समात्मा संविदः समर्पगातपाः सर्वगः सर्वविद्वानो विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविरव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दक्षः चतुर्भुजः राजिष्णो भोजनं भोक्ता सविष्णो जगदानिजः उपेन्द्रो वामनः प्रांसो अमोघः सुचिरोच्युतः अरीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः महेश्वासो महेवत्ता श्रीनिवासः सदाङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्बतिः
मरिषेदमनोहंसः सुवर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुलभा पद्मनाभः प्रजापतिः अमरः सर्वदः सिंहः सन्दाता सन्धिमान्तिरः अजो दुर्मत्सनशास्ता विष्णुरात्मा सुरारिहा सहस्रमूर्ता विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रवाक् आवर्तनो निवृतात्मा समृद्धः संभ्रमत्तनः अगः संवत्करो वग्निरनिलो धरणीधरः रोदराग्रोरगत्कर्ता विश्वबाहुर्मगीधरः अच्युतः प्रतिजः प्राणलो वासवानुजः अभाविधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अनुकूलः सदा भक्तः पद्मी पद्मनिवेशनः पद्मनाभो रवीन्द्राक्ष पद्मगर्भः शरीरभृत् मगर्धृतो वृद्धात्मा महोऽसो गरुडध्वजः महीधरो महाभागो वेगवानविलासनः उद्भवः शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गगनो भुवः व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो त्रिभुग उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः श्रीमान् नारायणो विष्णोर्वासुदेवो विरक्षतो श्रीवासुदेवो विरक्षत ॐ नमः इदं कीर्तयस्य देशस्य महात्मनः सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूरि ध्रुवानिधिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्या चिन्तयन्तो मामेशनः पर्युपासते तेषानित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वदाम्यहम्. இறைவனை வணங்கிவிட்டுத்தான் எந்த வேலையும் செய்வோம். நாம் தாய், தந்தை மற்றும் ஆசான் இவர்களை தெய்வத்திற்கு ஒப்பாக கருதுவோம். பெரியோர் சொல் கேட்போம். பெண்களை தாயாக மதிப்போம். மனதையும் உடலையும் சுற்றுச்சூழலையும் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வோம். எனது தேசம், தெய்வம், தர்மம் மூன்றும் ஒன்றின் வடிவமே என்று துதிப்போம். எந்த நிலையிலும் நம் குடும்ப சமுதாய பாரம்பரிய மரபை கைவிட மாட்டோம். இந்த உறுதிமொழிகளுடன் இன்றைய பாராயணத்தை இனிதே முடித்தோம். ஓம் நமோ நாராயணாய. பரம்பொருளே, எங்களை வழிநடத்தி செல்ல பிரார்த்திக்கிறோம். ஓம் நமோ நாராயணாய. இன்னைக்கு நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம்காக இங்க கூடியிருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். எப்படி திவ்ய தினங்கள் 108 திஸ் கான்செப்ட் இது பண்ணது அவர் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளிதரன் சார். இந்த கான்செப்ட் அவர் எதுக்காக இந்த கான்செப்ட் அப்படின்னா, திவ்ய தேசங்கள் எப்படி 108 அதே மாதிரி திவ்ய தினங்கள் 108. திவ்ய தினங்கள் 108னா என்னன்னு எல்லாத்துக்கும் புரியாது. அது என்னன்னா, சதுர்த்தி, ஒவ்வொரு மாசமும் சதுர்த்தி 2, ஏகாதசி 2, சஷ்டி 2, பிரதோஷம் 2, பௌர்ணமி 1 ஆக மொத்தம் 9 நாட்கள். இதைய ஏன் நம்ம எல்லாம் தனித்தனியா அவங்க வீட்டுல பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் இல்லையா? இதை ஒரு கூட்டு பிரார்த்தனையா பண்ணும்போது அதனோட நலன்கள் எல்லாத்தையும் போய் சேரும். எல்லாத்துக்கும் மட்டும் இல்லை, இந்த தேசத்துக்கே போய் சேரும். ஒவ்வொரு கூட்டு பிரார்த்தனையும் அப்படித்தான் எல்லாத்துக்குமே போய் சேரும். இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளிஷார் அவர்களும் மற்றும் வாணி மகால் YACD கோபாலபுரம் அவர்களும் இணைந்து இந்த மாதிரி நல்ல காரியங்களை 25 வருடங்களாக செய்து வருகிறார்கள். அவருடன் இணைந்து CGVSS மற்றும் விஸ்வாஸ் பணியாற்றுவதில் மிகவும் பெருமை கொள்கிறோம். இப்பொழுது நம்ம ஃபவுண்டர் ஆஃப் விஸ்வாஸ் டாக்டர் TJS ஸ்ரீதரன் சார் சில வார்த்தைகள் விஸ்வாஸ் பற்றி பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறார். ஓவர் டு யூ சார். ஒரு 25 வருஷமாகவே அன்னிலில் இருக்கிற முரளிசாரோட இந்த விஷ்ணு சாஸ்திரநாமத்தை அதனுடைய பலன் நமக்கு எல்லாம் தெரியும். இன்ஃபேக்ட் ஐ ஆம் பேட்டர்ன் ஆஃப் ஆல் இந்தியா விஷ்ணு சாஸ்திரநாமத்தில் லிபரேஷன். அன்னைக்கு சார் வைஸ் சேர்மன், அன்னைக்கு KV கிருஷ்ணமூர்த்தி சேர்மன் இருந்தார். அவெல்லாம் சொல்லும் போது ஞாபகம் இருக்கும், நீ தாங்க அதெல்லாம் பண்ண அவர் சொல்லுவார். இன்னைக்கு ஐ ரிமெம்பர் ராமேஷ் இருக்கும்போதும் ஸோ நீங்கள் அவருடைய ஆசீர்வாதம் தான் இன்றைக்கி வெல்கம் விஜயநாதன் தீபம். ஸோ அன்றைக்கி அவெல்லாம் அந்த பெருமாளோட அனுகிரகம், மெயினாக பெருமாள் அனுகிரகம், பவர் ஆஃப் விஷ்ணு சாஸ்திரம், அந்த டெடிக்கேஷன் ஆஃப் ஆல் யூ, தட் இஸ் வாட் விஸ்வாஸ் டுடே. நீ ஒரு உலக அளவு எப்படின்னா விஸ்வ விஷ்ணு சாஸ்திரம் தான் நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. விஸ்வாஸ் ட்ரஸ்ட்டில் விஸ்வாஸ் ரிசர்ச் விங், விஸ்வாஸ் அகாடமி விங்,
விஸ்வாஸ் நித்திய பாராயணம் நடந்துருக்கு. மெயின் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சகஸ்ரநாமம் ஃப்ரீயாக கற்றுக் கொடுத்துட்டு 21 நாளில் ஒரு சத்தம் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறோம். அதான் ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பித்தோம். இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மாதம் ஒரு 3000 to 4000 பீப்புள் ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு 50 சத்தம் ஃப்ரீயாக ஆட் பண்ணணும் த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்ட். அது மாதிரி பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு 1,20,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நம்மகிட்ட in 67 countries. அண்ட் எவ்ரி திங் அதே 3 தான் ஃபார்முலா. பெருமாள் இருக்கிறோம், பவர் ஆஃப் விசுவாசம், டெடிகேஷன். இதெல்லாம் டோட்டலி ஃப்ரீ. நிறைய பேர் கேட்பேன் எப்படி பணம் வரணும், அதுவும் நம்ப மாட்டார். ஃப்ரீயாக ஒன்றும் உலகத்துக்கு கிடைக்காது ஒன்று தான். ஃப்ரீயாக கிடைக்கிறது பக்தி ஒன்று தான். அது நம்ம பக்தி வரும்போது யூட்டிலைஸ் பண்ணிடுவோம். தட் இஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங் டுடே. அது ஒரு வீக் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிச்சுக்கிறது கொடுத்துருக்கோம். அதில் நிறைய லிங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஏ பேக்கிங்கிறது ஒன்லி ப்ராப்பர் ஸ்டாண்டிங், பி வந்து அதனுடைய மீனிங், சி வந்து சயின்ஸ் நம்ம அட்வான்ஸ்டு கொலாபரேட் வித் ஆண்டோட சயின்ஸ் காலேஜில். அப்போ டிஎன்டி நிறைய இருக்காது. ஒரு தனி வீக் பார்த்துருக்கேன் டெல்லியில் இன் அசோசியேட் வித் நிதி ஆயோக்கில் விஸ்வாஸ் வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு 2 வருஷம் பெருமாள் சென்னையாக நடந்துருக்கு. அந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் இஸ் மேஜர் பார்ட் தான். ஒன் செகண்ட், நித்தியம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம். 24 hours சேட்டிங் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட். எனி டைம் இப்போ கூட பார்த்து நடந்துட்டுருக்கோம். அதில் டெய்லி பண்ணி டெய்லி ஒரு 50 lakhs மேலே பண்ணியிருக்கா. நம்ம ரெகுலர் சத்தம் 22,500 சத்தம் பண்ணி டெய்லியே 1 கோடி பண்ணிட்டுருக்கோம். தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் லாஸ்ட்டாக இப்போ ரீசெண்டாக த டீம் ஹெடட் பை ராஜேஸ்வரி அண்ட் லதா குழந்தைகள் தினத்துக்காக மழலையில் மொழியின் மாணவ ஞாபகங்கள் முரளிசார் நம்ம ராமசாரில் ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு 14 வருஷத்துக்கு முன்னாடி புதுசாக அன்றைக்கி ஒரு ஐ திங்க் 1000 ஸ்டூடெண்ட் 10 ஸ்கூலில் ஆரம்பிச்சு இப்போ இந்த வருஷம் கணக்கு முடியல. வி வர் எய்மிங் ஃபார் 1 lakh of schools and 1 crore. அது ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துருக்கு. மோர் தென் 3,000 ஸ்கூல் அண்ட் ஒரு 30 lakhs வந்துருக்கு. தே ஆர் ஸ்டில் டூயிங். இவன் நாளைக்கு கூட ஸ்ரீரங்கத்தை பண்ணுறா, ஜாப் ஃபாரின் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஸோ இந்த ரேட்டை கூட அடுத்த வருஷம் இன்னும் நிறைய டார்கெட் வரும். ப்ராப்ளி பர்டிகுலர் மந்த் இட்செல்ஃப் வி மே கீப் இட் ஃபார் ஒன்லி குழந்தைகள் ப்ரோக்ராம்காக. இதெல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கிறது பெருமாளை வேண்டிக்கிறோம். எஸ்பெஷலி போலீஸாக இருக்கும். ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா அந்த காலத்தில் சொல்கிற 1000 பேர் பண்ணும்போது 20,000 பேர், 20,000 1 லட்சம் பேர் அப்படி பண்ணால் கோடி கணக்கில் வந்துருக்கு. கோடி இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் கோடி டிவோட்டிஸ், கோடி கிட்ஸ் அண்ட் கோடி நாமாவளிகள் சம்திங் கிரேட். பெருமாளை வேண்டிட்டு சீக்கிரம் கோஆப்ரேஷன். நிறைய பேர் விஸ்வாஸ் தெரிஞ்சது தெரியும். தெரியாதவங்க நீங்கள் சொல்லுவோம். இப்போ விஸ்வாஸ் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணினாலே அதெல்லாம் டீட்டெயில் வரும். மாதம் முதல் வாரம் ஆரம்பித்து 3rd வீக்கில் முடிச்சிடும். ஃப்ரீயாக கற்றுக்கிறது ஒன்லி ஒன் திங். இப்போல்லாம் இந்த நிறைய கடையெல்லாம் போனால் கூட இன்ஃபேக்ட் டெல்லியில் தான் நினைக்கிறேன். சுவாமி மலை வந்து கோயிலில் பார்த்து 4 வருஷம் முன்னாடி அதை கொடுத்துருக்கோம் விஸ்வாஸ் டிக்கெட். அது இப்போ பண்ணி எல்லாருமே கொடுத்துருக்கோம். கடை ஷாப்பு த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்டு பண்ணலாம். விஸ்வாஸ் ஃப்ரீ லேர்னிங் ஆஃப் சஹஸ்ரநாமம் சாண்டிங் இஸ் ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் தி வேர்ல்ட் அண்ட் இன் கலியுகா சாண்டிங் ஃப்ரீ லேர்னிங். அது மாதிரி நடந்ததுக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவோம். வி கண்டினியூ டு ஜர்னி. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. தேங்க்யூ. ஓம் நமோ நாராயணா. இது நம்மளுடைய குடும்ப விழா. மாதந்தோறும் நம்ம இந்த மாதிரி சஹஸ்ரநாமம் சொல்கிறோம். வீடுதோறும் சஹஸ்ரநாமம் சொல்கிறோம். டெய்லி சொல்கிறோம். இதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம், நாராயணா சொன்னாலே நமக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். சஹஸ்ரநாமம் 1000 தடவை அவரை பற்றி சொல்கிறப்போ இன்னும் எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம். எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும். நம்மளால் பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியாது. ஒரு கவுன்சிலராக கூட நம்மளால் ஆக முடியாது. ஆனால் எல்லோரும் நல்லா பண்ணணுங்கிற பிரார்த்தனையை நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ எல்லோரும் அவங்கவுங்க காரியங்களை நல்லபடியாக பண்ணணும், எல்லாமே நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்மளால் செய்ய முடியும். அந்த பிரார்த்தனை தான் இந்த கூட்டம். ரொம்ப சந்தோஷம். சார் வந்திருக்கிறது பெரிய பாரதிய தீபன் போர்டில் இருக்கார். கோபாலகிருஷ்ணன் சார் வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். அவர் எப்படி சொல்கிறது, இன்றைக்கி நிறைய நல்ல காரியம் நடக்குதுன்னா அதுக்கு அவர் தான் ஒரு காரணமாக இருக்கார். சைலண்ட்டாக ஸ்கூல் நடத்துறது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய குழந்தைகளுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கணும். நம்மளுடைய பாரம்பரியம் நிறைய நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லா வகையிலும் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா சத்சங்கத்திலும் எல்லா நல்ல காரியத்திலும் அவர் தொடர்பு கொண்டிருக்காரு. அவர் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் கூடயே இருக்கக்கூடிய ராம்ஜி சார் இவங்களும் வந்திருக்காங்க. அது இல்லாமல் நம்ம விஸ்வாஸ் அத்தனை ஃபேமிலி பீப்புளும் வந்திருக்கீங்க. எல்லாத்துக்கும் சந்தோஷம். இது அவார்டு வாங்குறவங்க எல்லாருமே பல பெரிய வெற்றிகளை பெறணும்னு மனசார ஓம் நமோ நாராயணா பிரார்த்திக்கிறேன். நான் சாரை கொஞ்சம் ஸ்பீச்சு கூட சொல்லி வரவேற்கிறேன். ப்ளீஸ். We are very proud to say and எங்கே நல்ல காரியம் நடந்தாலும் அவர் இருப்பார். சார் வெல்கம் சார்.
we are going to facilitate our Dr. KVS Gopalakrishnan sir. அவரை கௌரவப்படுத்துவதில் மிகவும் பெருமை கொள்கிறோம். वनमाली गदीशार्गी शर्गी चक्री चनन्दगी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽपि रक्षतु. वनमाली गदीशार्गी शर्गी चक्री चनन्दगी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽपि रक्षतु. वनमाली गदीशार्गी शर्गी चक्री चनन्दगी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽपि रक्षतु. श्रीवासुदेवोऽपि रक्षतु. ராம்ஜி சார் அவர்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். वनमाली गदीशार्गी शर्गी चक्री चनन्दगी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽपि रक्षतु. நம்மளிடையே சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொண்டு போகிறார். ஓம் நமோ நாராயணாய. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எப்போ ஒரு மகா பெரியவர் சொன்ன கதை ஒன்று ஞாபகம் வருது. அதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன். ஒருத்தர் ஒரு மரத்தடியில் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு பெரியவர் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்போ ஒரு யங் மேன், ஒரு மாடர்ன், ஒரு பெரிய மோட்டார் சைக்கிளில் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேட்குறான். அவர் கண்ணை திறந்து நான் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். எதை பற்றி தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க? நான் பகவானை பற்றி தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பகவான்னா யாரு? பகவான்னா பரம்பொருள். அவரை பற்றி தியானம் பண்ணி சார் டயத்தை எப்படி வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நீங்க அவரை பார்த்துருக்கீங்களா? இல்லை. நான் அவரை பார்த்ததில்லை, பேசினதில்லை. அவரோட கூட ஏதாவது இங்கே போயிருக்கீங்களா, வந்திருக்கீங்களா? ஒன்றும் இல்லை. எதுக்கு டயத்தை இப்படி வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஏதாவது உபயோகமாக ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்ற. உனக்கு என்ன தெரியணும் இப்போ என்கிட்ட, அதை சொல்லு அப்படிங்கிற. இல்லை, நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேட்குறேன். நீங்கள் என்ன தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு யாரையும் பார்த்ததில்லை, கேட்டதில்லை அவரை, கடவுளுக்கு தருவரை. இங்கே எப்படி? அவர் சொல்ற ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா, நான் பகவானை தியானம் பண்ணி அவரை எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவரை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணு இல்லை. சொல்றான், சரி உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு கிளம்புறான். கிளம்பும் போது அவன் பாக்கெட்ல இருந்து ஒரு சின்ன பாட்டில் விழுது. அவன் அதை எடுத்தோன்னா அவர் கேட்கிறார், இதில் என்ன இருக்கு இந்த பாட்டில்? இதில் தேன் இருக்குங்கிறான். தேன்னா என்னங்க? தேன்னா அவனுக்கு தெரியாதா? நீ தேனை பார்த்துட்டியா? நான் இருக்கே தேன் அப்படிங்கிறான். அதோட பேசிட்டியா அப்படிங்கிற. பேசல. அது எப்படி இருக்கும்? திதிப்பா இருக்குங்க. திதிப்புன்னா என்ன அப்படிங்கிற. திதிப்புன்னா என்ன? திதிப்புன்னா உனக்கு தெரியாதா? திதிப்பு ஸ்வீட். திதிப்புன்னா என்ன? அப்போ அவர் சொல்ற, திதிப்புன்னா உனக்கு தெரியாது. அதில் திதிப்புன்னா அதை சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் சார் தெரியும். அதான்ப்பா எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீ திதிப்பு சாப்பிட்டு பார்த்தாதான் எப்படி இருக்குன்னு, அப்போதான் உனக்கு திதிப்புன்னா என்னன்னு தெரியுமோ. அதே மாதிரி இந்த பகவானை பற்றி
அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் தெரியுமே தவிர பார்த்துருக்கேன் கேட்கலாம் பிரயோஜனம் இல்லை. நீ உன் முதுக பார்த்துருக்கியான்னு கேட்குற, உன் முதுக நீ பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு. அவனுக்கு திடீர்னு ஒரு ஷாக் அடிச்சு, சரி இவர்கிட்ட பேசுறது கஷ்டம் அப்படின்னு நான் முதுக பார்த்ததில்லை. முதுக பார்க்க முடியுமா? அவன் சொன்ன சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், அவன் சொன்ன முதுக ஏன் பார்க்க முடியாது? ஒரு கண்ணாடி பின்னாடி வச்சா கண்ணாடி வச்சா போதுமாக இல்லை, முன்னாடியும் ஒரு கண்ணாடி இருக்கும். முன்னாடியும் கண்ணாடி இருந்தால் அப்போ பெரியவர் சொல்றார், இதுதான் முக்கியம். குருவருளும் திருவருளும் இருந்தால் முதுக பார்க்கலாம். குருவருளும் திருவருளும் இருந்தால்தான் முடியுமே தவிர இல்லைன்னா முடியாது. உனக்கு நான் வேற ஒன்று சொல்லி இப்போ உனக்கு புரியுறதுன்னு நினைக்கிறேன். பகவன் நாமாவை சொன்னாதான் அதனுடைய அனுபவம் உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். இது கிருபானந்த வாரியார் சொன்ன கதை, திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் சொல்லி கேட்ட கதை. அது ஞாபகம் வந்தது, அதனால சொன்னேன். இதனாலலாம் இந்த பகவான் நாமாவை சொல்லி 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 இந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு நாமாவுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சொல்கிறோமோ அவளுக்கு அவ்வளவு அது சொல்லாதான் தெரியும். அதை நான் எப்படி சொல்ல முடியும்? எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சொல்லி வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்திலையும் அந்த தெய்வத்தினுடைய அருள், குருவருள், திருவருள், குருவனுடைய அருள் இருந்ததுன்னா நமக்கு மற்றபடி அதனுடைய அனுபவம் அப்பதான் தெரியும். இங்கே எல்லாரும் இந்த விதத்தில் எல்லாருமே இதில் ஈடுபாடு பண்ணியிருக்கிறது. முக்கியமாக அதை நம்ம பண்ணுறதுக்கு நமக்கு உதவி செய்கிறவா இந்த விஸ்வாஸ் மாதிரி ஸ்ரீதர் வந்து நான் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிவிடுவேன். எல்லாரும் பவர் ஆஃப் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்னா என்ன அப்படின்னா, பவர் ஆஃப் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்னா ஸ்ரீதர் தான் சொல்லுவேன். இது உண்மை. எனக்கு ஸ்ரீதரை 25-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேவி கிருஷ்ணமூர்த்தி சார், அவர் அப்போ ஆல் இண்டியா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம ஃபெடரேஷன் சேர்மனாக இருக்கும்போது அப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டார். இவரை பார்த்த உடனே இந்த மாதிரி பக்தர்கள்னால தான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமே பெரிய விஷ்ணு மேலே மேலே வரப்போகுதுன்னு சொன்னார். அவர் சொன்னது ப்ராஃபிட்டிக். அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஸ்ரீதர்னால உலகம் பூரா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பரவு. உண்மையாக அவ்வளவு பரிசிரமப்பட்டு அவ்வளவு எல்லா விதத்திலையும் அதை டெவலப் பண்ணியிருக்காரு. அதனால ஸ்ரீதர் மாதிரி சில சமயம் கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேஷனாக இருக்கும், தப்பிச்சுக்காயிருக்கணும், கோச்சு போகக்கூடாது. எப்படி இருக்கும், எவ்வளவு ஸ்வீட்டாக இருக்கும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்னா கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் மாதிரி கிட்வேட்டாக இருக்கும். வேறு ஒன்றும் வழி. அவ்வளவு முரளி, எவ்வளவு இதுக்கு எவ்வளவு தினம் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சு 365 நாளும் ஒருத்தர் ஒரு ப்ரோக்ராம் வைக்கணும்னா சாமானிய காரியமா? ஒரு 2 ப்ரோக்ராம் ஒருத்தர் ஒரு ப்ரோக்ராம் வைக்க முடியல. எல்லா விஷயத்துலையும் அதே மாதிரி இன்னைக்கு கோபாலகிருஷ்ணன் கூட வந்திருக்காரு. அவர் பூரா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் ஒரு வார்த்தை விடாமல் சொல்லிட்டு இருந்தார். அப்படிமா அந்த மாதிரி பக்தர் இந்த ஒரு பக்த கோஷ்டியினோடு சேர்ந்து இதை அனுபவிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நான் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஆல் இண்டியா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம ஃபெடரேஷன் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தினுடைய பெருமையை எல்லாருக்கும் தெரியணும். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்திட்ட நம்பிக்கை வரணும். ஃபுல் ஃபெய்த்தோட விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லாமல் எல்லா விஷயங்கள்லையும் அனுபவம் நல்ல சக்ஸஸ் வரும், சந்தேகமே இல்லை. ரோகார்த்தம் முச்சத்தை ரோகாத் புத்தம் சேட்டவந்தனாத் சொன்னோன்னு வெறுமை சொல்கிறோம்னு நினச்சிக்காதீங்கோ. வார்த்தைக்கு வார்த்தை உண்மை. அதனால் இதெல்லாம் நமக்கு இந்த வாய்ப்பெல்லாம் கொடுக்கறதுக்காக ஸ்ரீதர், முரளி சார் எல்லாரையும் தேங்க் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்கணும்னு சொல்லி பிரார்த்திச்சுட்டு முடிச்சுக்கிறேன். நமஸ்காரம். And retired as a manager in accounts. Now he is associate
in various houses and organizations. அவருக்கு இல்லாத இடமே இருக்காது. அவர் எங்க விஸ்வாஸ் சஹஸ்ரநாமம் நடத்தாலும் அவர் தான் பெருமாளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி செல்லாமல் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. எளிமையானவர், அன்பானவர், அன்னையை போன்றவர். He looks at his work on service to God and individuals in need to gain the skills and confidence necessary for the self-sufficiency. He supports various NGOs with financial assistance. Praying Sriman Narayana to bless Sri. ஒரு நாள் ஆரம்பிக்கும் முடியல. அது 2 பேர் டாக்டர் லதா சந்திரசேகர் வர முடியல. முதல்ல ராஜேஸ்வரி 2 பேர் இருந்தா வனமாலி காரணி சரி சரி சந்தனி முடிவாக அடுத்து ஒரு லட்சம் ஸ்கூல் ஒரு கோடி அப்படின்னு காரணம் மோர் தென் 30 lakh ஸ்டூடெண்ட் அந்த இந்த மந்த் முடிவோட நன்றி. அதே மாதிரி டாக்டர் லதா இங்கே வர முடியல. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். குருபியோ நமஹ. எவ்வளோ நாள் பேசுறதுன்னு தெரியல. நம்ம ராம்ஜி சார் பேசுகிறப்ப சொன்னார் தியானத்தை பற்றி. பிகாஸ் தி வெரி பர்பஸ் ஆஃப் காங்கிரிகேஷன் எல்லாரும் கூடி இருக்கிறது நம்ம ஒரு ஃபோக்கஸ் தான். எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணுறது நம்ம இப்போ தனித்தனியாக கோயிலுக்கு போனாங்கன்னா அங்கே எல்லாரும் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. சில சமயம் அங்கே இப்போ ஆரத்தி காமிச்சிட்டு இருக்கப்ப இங்கே வேற ஏதோ பேசிட்டு இருப்பாங்க. வி டோன்ட் கான்சென்ட்ரேட். தி வெரி பர்பஸ் ஆஃப் காங்கிரிகேஷன் சத்சங்கத்துக்கு காரணமே அவள் எல்லாரும் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கு, ஏகாகிர சித்தியாக இருக்கணுங்கிறதுனால தான் இந்த கோஷ்டி. நீங்கள் கோயிலுக்கு போனாலும் அவள் சொல்கிறான்னா தே வில் நாட் லுக் இன். இப்போ யாராவது தப்பி தவறி வேற ஒரு இதில் பேச ஆரம்பிச்சாங்கன்னா உடனே தெரியும். அப்போ தான் எனக்கு ஒரு ஞாபகம், ஒரு நல்ல மியூசிஷியன் பாடிட்டு இருக்கிறப்போ கூட மிருதங்க வாசித்த ஒரு சார் சார் எப்போ தனியாக வளர்த்தணும்னு சொன்னப்போ அவர் சொன்னார், நீ தான் இத்தனை தடவை என்ன பண்ணிட்டு இருந்த அப்படின்னு கேட்டாராம். ஏன்னா பிகாஸ் யூ ஆர் டூயிங் இன் யுவர் ஓன் வே. அதனால ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் சத்சங்கம் brings into us the values of life and also enrich our values. அதுக்காக தான் நம்ம இங்கே கூடியிருக்கோம். அதில் நீங்கள் பார்த்துட்டு 1000 நாமம். ஏன்னா இந்த சஹஸ்ரநாமத்துக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒருவர் தான் சொல்கிறோம். சில சமயம் சில பேர் பார்த்துட்டு ஆல் த டைம் they will be saying ராமா ராமா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு. Why this emphasis on 1000? Because he has been called with 1000 names. பெரியாழ்வார் சொன்ன அந்த குலத்துக்கு அதிபதியாக அசுரர் இராக்கதரை இண்டை குலத்தை எடுத்து கலைந்த ரிடிகேசன் தனக்கு தொண்ட குலத்தில் வந்தடி தொழுது 1000 நாமம் சொல்லின்னு அவர் தான் சொல்றாரு. நாச்சியார் திருமொழியிலும் பார்த்துருப்பேன். 2வது வரப்ப நாமம் 1000 ஏத்தன் என்ற நாராயணனேன் தான். திருமங்கையாழ்வாரும் அப்படித்தான். ஓதி 1000 நாமம் உணர்ந்தவர்க்கு உறுதியருடைய என்று ஓதமின்றி அப்படி. அதே மாதிரி நம்மாழ்வாரும் அதே தான் திருப்பி பேரும் ஓர் 1000 பிறவளுடைய எம்பெருமான்னு திருப்பி திருப்பி நாமங்கள் 1000 உடைய நம் பெருமானுடைய சேமங்கள் தென்குருகூர் சடகோபன் தெரிந்துள்ள நாமங்கள் 1000 திருப்பி இப்போ அங்கே போகிறோம். அந்த 1000 நாமங்கள் சொன்னாலும் அதனுடைய பலன் என்னங்கிறத இப்போ நம்ம இப்போ பேசிட்டு இருந்தோம். இதற்கு காரணம் அந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் வியாசரால் இயக்கப்பட்டு பின்னால் கொடுக்கப்பட்டது மகாபாரதத்தோடு சேர்ந்து. அதை நன்றாக உணர்ந்து படித்து சொல்கின்ற விதத்திலே சொல்பவர்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருப்பதுதான் காரணம். ஏன்னா அதை பற்றி தான் சொல்லான்னு இருக்கோம். ஏன்னா இந்த கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம் தான் முக்கியம். நான் சொல்லலை, பாகவதத்திலேயே அதுதான் லாஸ்ட் சென்டென்ஸே அதுதான். நாம சங்கீர்த்தனம் எஸ்ய சர்வ பாப பிரணாசனம் பிரணாமி துக்க சமனஸ்தம் நமாமி ஹரிபரம்ங்கிற சொல்றதே கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம் தான். எத்தனையோ விதமான வழிபாடுகள் இருந்தாலும் நாம சங்கீர்த்தனம். ஆனால் நாராயணியம் விச் இஸ் அ கன்சைஸ்டு பாகவதம் அதுலேயும் அவர் அதுதான் சொல்றார். கங்கா கீதா ச காயத்ரி பிஜ துளசிகா கோபிகா சந்தனம் தத் சாலகிராமா பூஜா பரபுருஷ தத ஏகாதசி நாமவர்ணான்னு தான்.
8 விதம் இருந்தாலும் அங்கே நாம சங்கீர்த்தனத்தை தான் அதுலேயும் சொல்லப்படுறது. அதனால தான் நிறைய பேர் இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை கேட்குறப்போ ஐ திங்க் யூ கெட் எலிவேட்டட். அதே நாம இப்போ கூட நம்ம சொன்னோம் சகஸ்ரநாமம் சொல்கிறப்போ we get grouped into that focus of attention. அது வருது. இப்போ நீங்கள் ஏதாவது கூகுளில் போட்டு கேட்டீங்கன்னா கூட சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம்னு கேட்டால் அவள் அதைத்தான் சொன்னான் ஃபர்ஸ்ட். இட் கிவ்ஸ் யூ எலிவேஷன், இட் கிவ்ஸ் யூ எனர்ஜி, இட் கிவ்ஸ் யூ கான்சன்ட்ரேஷன். உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கேன். இங்கே ஃபியூ பீப்புள் கூரத்தாழ்வாரை பற்றி கேட்டு கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு அவரை போல வேறு யாரும் கிடையாது. When Ramanuja went all the way to Kashmir to get the material for his Sribhashyam, they gave him அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவர் திருப்பி வரத்துக்கு முன்னால் அதை மறுபடியும் திருப்பி எடுத்துட்டு போயிட்டார். உடனே அவர் ராமானுஜருக்கு ஒரே வருத்தம், இது நம்ம எப்படி இது பண்ண போகிறோம்னு கேட்டப்போ கூரத்தாழ்வார் சொன்னார், நேற்று ராத்திரி நம்மகிட்ட இருந்தது, நான் எல்லாம் படிச்சுட்டு இது மைண்டில் இருக்கு, நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்கிறேன். அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் த மோஸ்ட் எசென்ஷியல் திங்னு சொல்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் மேக்ஸ் யூ கான்சன்ட்ரேட். அது எதனால நான் அதை சொல்கிறேன்னுங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பின்னால் வரேன். அதே சமயம் நம்ம எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருப்போம், சில பேருக்கு நன்னா சொல்ல வருது, ஸ்பஷ்டமாக வருது, மற்றவருக்கு வரல இல்லைன்னு சொல்கிறப்போ எனக்கு மைண்டுக்கு வருது, நீங்கள் எல்லாரும் படிச்சிருப்பேன் குறையொன்றும் இல்லைன்னு முக்கூர் சுவாமி அவரோட புக்ஸு. அதில் ஒன்று சொல்லுவார், யாரோ ஒருத்தன் வந்து சொல்கிறான், இவர் அமரப்பிரபுன்னு சொல்லாமல் மரப்பிரபுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான்ட்டு. உனக்கு அது என்ன முக்கியம்ப்பா, அவன் பகவானை நினைச்சிட்டு சொல்கிறான், அவன் அமரப்பிரபுன்னு சொன்னான், மரம் சொன்னான்னு எல்லா மரமே காடோட கிரியேஷன் தானே அப்படின்னு முக்கூர் சுவாமி சொல்லுவார். ஸோ நம்ம எதை சொன்னாலும் தெரிஞ்சு சொல்கிறோமோ தெரியாமல் சொல்கிறோமோ தப்பாக சொன்னாலும் உன் மைண்டில் என்ன இருக்கோ அதுதான் முக்கியமே தவிர நீ என்ன சொல்கிறது முக்கியம் இல்லைங்கிறது அந்த முக்கூர் சுவாமி அதில் சொல்கிறது. ஏன்னா வால்மீகியை பற்றி சொல்கிறப்ப அவர் ஆரம்பப்போ ராமான் சொல்ல மரான்னு ராமன் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார், கீதான்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தோம், அப்புறம் உங்களுக்கு தாகின்னு வாங்கி யூ வில் பிகம் அ தியாகி, தட் இஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு ரினவுன்ஸ். அதுதான் அந்த கீதையோட இது. யூ ஷுட் நைஷ்காமிய கர்மன்னா யூ டோன்ட் வாண்ட் பலா, அதனால தான் யூ ஆர் சாக்ரிஃபைசிங் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் டூயிங். அதனால தான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவா, அப்படியே கீதான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலே அவன் தியாகி ஆகிடுவான்ட்டு. அதனால தான் இதை பற்றி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். சொல்கிறத மட்டும் முக்கியம் இல்லை, நமக்கு அந்த மனசில் இருக்கிறது முக்கியம். ஏன்னா everybody feels whenever such chanting அது இருந்தால் I think it is really engulfing you and you will feel the presence of God அப்படிங்கிறது சுவாமி ராமகிருஷ்ணரோட ஒரு முக்கியமான ஸ்பிரிச்சுவல் சன் என்று சொல்லுவோம். அவரோட முக்கிய சீடர் சுவாமி பிரம்மானந்தர் வாரணாசியில் அவர் போயிருக்கிறப்போ ஏகாதசியில் ராமநாமம் அப்போ தான் அவர் சொன்னார், ராமநாமம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ராமநாமம் பண்ணி முடித்ததும் தென் பிரம்மானந்தர் சொன்னார், இங்கே இடத்துல ஒருத்தர் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார், ஐ திங்க் அவர் அனுமானா தான் இருக்கணும், ஹீ இஸ் நோ மோர். இப்போ இல்லை முடிஞ்சதும் அவரை காணும். ஹீ இஸ் பிரசன்ட் வேறவர் ராமநாமம். அதைத்தான் நம்ம சொல்றோம், எத்தனை ரகுநாத கீர்த்தனம், அதைத்தான் அது சொல்றதுக்கு அவர் சுவாமி பிரம்மானந்தா எக்ஸ்பீரியன்ஸ். When you are able to experience the thing, it is only when you believe in God. If you believe in yourself, then only you will be able to believe in God. Another முக்கியமானது. இப்போ நம்ம இவர் ராம்ஜி சார் சொன்னார் தியானத்தை பற்றி சொல்கிறப்போ அந்த கதைக்கு இங்கே ஒரு அவரும் ராமகிருஷ்ணா ஸ்கூல், நானும் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் ஸ்கூல் தான். இங்கே ராமகிருஷ்ணா மிஷன் துரசாமி ரோடு ஹாஸ்டலில் ஒரு 60 வருஷம் முன்னால் 65 சுவாமி துர்யாத்மானந்தான் ஒருத்தர் இருந்தார். ஹீ இஸ் a very scholarly person. He was doing Vedic studies and other things, even the training center in Belur. அவர் ஒரு தடவை அவர் பசங்க கிட்ட நாங்கள்லாம் we were only about 15 that time. அவர் நான் கதை சொல்லுவார், அந்த மாதிரி தான் he used to tell us. ஒரு கோயிலில் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்பெக்டர் வந்திருக்கார். இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறப்போ அவர் கணக்கெல்லாம் கணக்கை பார்க்குறப்போ அதில் ஒரு இடத்துல எழுதிட்டான், சும்மா இருக்கிறவனுக்கு சோத்துப்பட்ட 2ன்ட்டு. அப்போ அவன் உடனே ஆஸ் யூஷுவல் அக்கௌண்ட்டு வரவா எதுக்கு நீ செலவு பண்ணுறேன்னு கேட்கணுமே, அதனால அவன் உடனே அந்த கோயில் நிர்வாகி கேட்டான், எதுக்கு நீ எல்லாருக்கும் ஒரு பட்டை கொடுக்குற, இவருக்கு மாத்திரம் ஏன் 2 பட்டைன்ட்டு. ஐ வாண்ட் டு அவரை பார்க்கணும், எதுக்காக நீ அவருக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவரும் அந்த அவரை வர சொல்கிறார். அவர் வந்ததும் என்ன உங்களுக்கு மாத்திரம் 2 பேர், மற்றவங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கிறவங்க ஒன்று தானே கொடுக்கணும், நீங்கள் என்னோட கோயிலுக்கு வாங்கோ அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. கோயிலில் கூட்டுன்னு போயிட்டு அந்த சன்னதி முன்னால் உட்காந்துட்டு அவர் தியானத்தில் உட்கார்றாரு. இவன் இன்ஸ்பெக்டரும் உட்காரான். கொஞ்ச நாளை 10 நிமிஷம் ஆச்சு, 15 நிமிஷம் he becomes restless.
ஏன்னா அவனுக்கு அது ஒரு பழக்கம் இல்லை. அவர் இப்போ ஒரு 2 மணி நேரம் தியானத்தில் உட்கார்ந்துட்டு அவர் இன்னும் எழுந்து வரல. இவன் ஆனால் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வேற ஊருக்கு போனோன்ட்டு நீ சொன்னது கரெக்ட் தான்ப்பா, இது வந்து என்னால் பண்ண முடியாது, அவனுக்கு சும்மா இருக்கணும், சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது தியானங்கிறது அப்போ தான் அவன் உணர்றான். That is what அவர் சொன்னதும் how we should get experiential. That is what Hindu religion says, only you will believe in God when you have experience. And not only that, நாங்கள்லாம் இதே ஹாஸ்டலில் தான் இன்னொரு சுவாமிஜி ஒருத்தர் இருந்தார், சுவாமி மைத்ரானந்தார் பேர் அவர். He belonged to நீலாம்பூர் ஜமீன் ஃபேமிலி. அவரெல்லாம் சின்ன பசங்களாக இருக்கிறப்போ அவள் ஃபேமிலிஸில் காத்தால லஞ்ச் டயத்துலன்னு சொன்னால் ஒன் பிராமின் ப்ரீஸ்ட் வில் கம். அவர் ஆரத்தி பண்ணிட்டு அவர் வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சாண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். இவங்க இப்போ டைனிங் சாப்பிட உட்கார்ந்தப்புறம் ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடாது. தே ஷுட் லிசன் டு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். வேணும் வேணாங்கிறத கையில் தான் சிக்னல் தான் காமிக்கணுமே தவிர ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடாது. தட் இஸ் ஹவ் வி வர் brought up அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார். அது மாதிரி நம்ம கல்ச்சுரல் பேக்ரவுண்ட் ஷுட் மோர் அண்ட் மோர் ஸ்ட்ரெங்தன் தட். நம்ம பசங்களுக்கு இப்போ நம்ம ஸ்கூல்லலாம் சொல்லி கொடுக்குறோம். இன்றைக்கி தான் when I was in the school, PS ஹை ஸ்கூலில் அப்போல்லாம் இந்த சான்ஸ்கிரிட் பண்டிட் சொன்னார், சார் நம்ம பசங்களாம் சான்ஸ்கிரிட் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிக்கிறோம், பட் திருப்பாவை திருவம்பாவை இதெல்லாம் நம்ம நடத்துகிறோம், காம்படிஷன் மார்கழி மாதம் நடத்துகிறோம் சார். why not we conduct also விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் இதுவும் பண்ணலாம். we conducted very recently because we are having a golden jubilee of PS education. ஸோ அதுக்காக நடத்தினோம். இதை வருஷமும் அந்த மார்கழி மாதத்தில் திருப்பாவை இதோட சேர்ந்து ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தார். ஐ திங்க் தட் வில் பி எ ஒன் திங். அண்ட் இந்த மாதிரி அக்கண்ட நாம சங்கீர்த்தனில் இதே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் திரிதண்டி ஜியர் ஹைதராபாத்தில் ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு ஏற்றாப்புல ஒரு இந்திரா பார்க்குன்னு அங்கே thousands of people and it was going on endlessly because he was taking it as a resolve to take Vishnu Sahasranam to common man. Not only that, he used to take a ratham to teach about Gita. Only when we reach out to the people, we will be able to strengthen our drive. நம்ம மீதி எல்லாம் நம்ம காரில் போனால் பேசிட்டு இருந்தோம்னா பக்கத்தில் இருக்கவங்ககிட்ட ஈவன் த டிரைவர் வில் கெட் டிஸ்ட்ராக்டட். பட் மியூசிக் கேட்டோம்னாலோ அல்லது ஏதாவது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்னால் he doesn't lose his attention. As a matter of fact, I am saying it because when I was posted in Berlin, வீட்டிலேருந்து கிளம்பி எம்பசி போகிற வரைக்கும் it will take almost 20 minutes. If I start saying Vishnu Sahasranamam and keep driving, I will not get diverted. And I think in the 3 years there was no accident because I was doing it. We start with the Sahasranamam and finish it. When we enter the office, it will be over. Instead of seeing outside and distracting our attention, I think this gives us a very good opportunity to strengthen our own concentration skills. And we need parental support for the children. எப்படி அந்த சுவாமிஜி அந்த ஃபேமிலியில் சொல்லி கொடுத்துருந்ததுனால அது சொல்கிறதுக்கு இப்போ என்ன, when I started learning or reciting Vishnu Sahasranamam when I was 8 years old because my father used to recite. He used to recite it aloud and then the children will also repeat. So then automatically you will learn. That is the way of getting it done. அது மாத்திரம் இல்லை, we have to see whether we can make younger people come for these things. That is the most important thing. இப்போ இதில் வந்தால் கூட இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா most of them are not in the age group of 20 and below. I think that is where I think Vishwas has also to ensure if they can come for such programs also for the Akhanda or even Goshti Sahasranama Parayanam. I deem it a very great opportunity because since I am also a person who is doing it on a day-to-day basis, I think with chanting here, I think today I have done it 6 times. So it becomes a habit. A good habit is a good thing in life. அதனால் பசங்களை மோட்டிவேட் பண்ணணும்னு கேட்டுட்டு I thank Mr. Murali, Mr. Krishna Sweets Murali sir, Mr. Ram Desai is here because we have been he is also a Ramakrishna Mission alumnus and he comes to our PS school every year when we conduct competition. He is one of the judges also because there was another Ramji who was his close friend. That is how we got to know. And Mr. Sridhar, we have gone together to Sri Perumbudur in this connection of Vishwas activity.
And for all of you, I thank this opportunity. Thank you so much. Affiliated sibling of the All India Vishnu Sahasranam Federation started in the year 1995. Mr. T.G. Sridharan and his team, with the primary objective of chant Sri Vishnu Sahasranam in all the common places like homes, hospitals, Goshala, etc. without any expectation. ஆக்சுவலாக இதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கிறதா அப்படின்றது தெரியல. பட் நான் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, ஒரு 3 வருஷமாக விஸ்வாஸை சேர்ந்து வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன். என்னோடய பணியை வந்து ஸ்ரீதரன் சார் ஐடென்டிஃபை பண்ணி, சரி நீயும் வந்து ஐடியில் ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணி கூப்பிட்டார். அப்போதுலேருந்து இந்த பணியை நான் செஞ்சுட்டுருக்கேன். என்னால் முடிஞ்சதை நான் செஞ்சுட்டுருக்கேன், சர்வீஸாக பண்ணிட்டுருக்கேன். அவர் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி எனக்கு ஆனர் பண்ணுறதுங்கிறது நான் கொடுத்து வச்சது, இப்போ என்னோட பாக்கியம் அது. இங்கே பெரியவர்கள்லாம் பேசியிருந்தா, திரு கோபாலகிருஷ்ணன் சார், நம்ம பெருமைக்குரிய மதிப்புக்குரிய ராம்ஜி அவர்கள், முரளி சார் எல்லோரும் பேசியிருந்தா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆக்சுவலாக அவள் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் பார்த்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளும் இங்கே வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால் நம்ம இந்த பணியில் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கணும். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எல்லா விதத்துக்கும் உதவிகரமாக இருக்கும். நான் வந்து மேலே கதையெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக பேசுகிறது. பட் தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னென்னா, நம்ம செய்கிற வேலையை தொடர்ந்து நம்மளுக்கு உண்மையாகவும் மற்றவர்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் செஞ்சாலே நம்ம நல்லா செய்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த விதத்தில் என்னால் முடிஞ்சதை நான் செஞ்சுட்டுருக்கேன், இன்னும் செஞ்சு கொண்டு இருப்பேன். ஸோ எனக்கு இந்த ரெக்கக்னிஷன் கொடுத்ததுக்கு ஸ்ரீதரன் சார் மற்றும் விஸ்வாஸில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் நன்றி. ரொம்ப தேங்க்ஸ். பூர்ணமாக வெங்கடேஷ் சார். எனக்கு பேச தெரியாது என்று எல்லாருக்கும் தெரியும், இருந்தாலும் என்னை பேச போகிறார்கள். ஆனால் என்னை மதித்து என்னை கௌரவித்த விஸ்வாஸ் கிருஷ்ணா ஸ்ரீ முரளி சார், ஸ்ரீதரன் சார், விஸ்வாஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் ஏதோ சிறு சேவையையும் மதித்து எனக்கு கௌரவித்ததற்கு மிகவும் நன்றி. இந்த அவார்ட் வந்து நாங்கள் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வாலண்டியர் டெடிகேட் பண்ணுறோம். மை செல்ஃப் அண்ட் லதா இஸ் வெரி ப்ரவுட் டு டெடிகேட் திஸ் அவார்ட் டு ஆல் த வாலண்டியர்ஸ் who are backbones of Triple MN. I will say all the volunteers are backbone of Triple MN. Without them we cannot achieve anything. அவங்க தான் வந்து ஃபீல்ட் ஆர்மி, அவங்க வந்து ஆர்மி ஒர்க்கர்ஸ் மாதிரி. அவங்க இல்லாத நாங்கள் பண்ணியிருக்கவே முடியாது. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்கூலுக்கு போய் வெயிட் பண்ணி பிரின்சிபலை பார்த்து கேட்டு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. நாங்கள் வந்து ஒரு கோஆர்டினேஷன் தான் பண்ணோம். அதுக்கான ரெகக்னேஷன் வந்து மிக பெருசு. இது வந்து நான் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். எஸ்பெஷலி ஸ்ரீதரன் சார் and our Gurujis and Radha ma'am, Sita ma'am and Vijayaram sir, Shivaragvishnan sir and also Gopalakrishnan sir and Ramji sir. Thank you very much. Even before the phrase corporate social responsibility gained significance, it was textured into the group's value systems. And today, this phrase has been redefined by Mr. Murali as citizen social responsibility. Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. To Sri Krishna Sweets, it's no mere rule. It's not just an act. It's every citizen's social responsibility. After all, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. And in the process, create a world where life's best bonds are built with love and care. And in time, they will become our strongest bond.